धन्यवाद प्रभु। थैंक यू जीसस। आसंते तळे माने बाकी निमंत प्रार्थना करिबा। आहे सर्वशक्तिमान सेनाधिपति सदा प्रभु एतबेला आमे तुमर धन्यवाद करछु राजा। पुनर्बार आज एक दिन तुमे हम मान को देलो प्रभु जूम मीटिंग माध्यम रे समस्त एकत्र हवा पाए तुम सुजोग देथिबा पाए हम धन्यवाद करछु। प्रभु जो माने जड़ित होइछन्ते प्रत्येक को तुमे वाक्य जरिया रे आशीर्वाद करो। पुणी प्रभु जो माने ए पर्यंत जड़ित होई नाहंती से मान को शीघ्र जड़ित हवा पाए तुमे सहायता करो। ए एंड टाइम स्टडी अंतिम कालर अध्ययन को प्रभु हम तुम हस्तर समर्पण करछु। प्रभु तुमर वाक्य जरिया रे प्रभु तुमे हमकु चेतना परामर्श शिक्षा दियो एवं आत्मिक जीवन बुद्धि पाइबा पाए एवं तुमर योजना विषय को जानिबा पाए तुमे हम मान को सहायता करो। प्रार्थना सुनिछ धन्यवाद दे यीशु को नाम रे मागिली पिता आमेन। हालेलुया। एतले प्रभु को धन्यवाद हो। आसु आमे काली आमे जहा शिक्षा करथिलु आउ से विषय टिके मु कहया पई चाहे। काली आमे जो विषय शिक्षा करथिलु आउ से विषय होची ए मंडली विषय रे प्रकाशित वाक्य तार 2 पर्व एवं 3 पर्व रे जो सकल विषय वर्णना करा जाए आ मोटा मोटी भाव रे आमे देखिथिलु जे सेही समय रे सेही 7 गोटी मंडली रे दुई प्रकार ख्रिस्टियन थिले गोटे विश्वासी ख्रिस्टियन आ गोटे अविश्वस्त विश्वस्त ख्रिस्टियन आ अविश्वस्त ख्रिस्टियन ठीक सेही प्रकार आज एही पृथ्वी रे मध्य मोटा मोटी भाबे कहबा गले प्रत्येक मंडली रे विश्वस्त ख्रिस्टियन अछंती आ अविश्वस्त ख्रिस्टियन अछंती विजयी ख्रिस्टियन अछंती आ पराजय जीवन काटुवा ख्रिस्टियन माने अछंती आ कहबा गले सुबुद्धि कन्या रूप ख्रिस्टियन माने अछंती आ निर्बुद्धि कन्या रूप ख्रिस्टियन माने अछंती। तो एई दुई भाग रे आमे मोटा मोटी भाव रे ख्रिस्टियन मान को आमे भाग करि परिबा। तेबे प्रभु आम मान को सहाय्य करंतु आज तेबे आम माने प्रभु चाहंती जे आम माने एको विश्वस्त ख्रिस्टियन हेबा आम माने एको विजयी ख्रिस्टियन हेबा एहा प्रभुଙ୍କର इच्छा होते आ सेतबे से मध्य मंडली गण को परामर्श दियंती जे तु माने विजय लाभ करो तुमे जय करो तुमे जदि जय करिवो तेबे मु तुमको पुरस्कार देबी तुमे जदि विजय जीवन काटिबो मु तुमको पुरस्कार देबी तुमे जदि विश्वस्त दास स्वरूपे जीवन काटिबो तेबे मु तुमको पुरस्कार देबी बोली प्रभु जीशु एई 2-3 पर्व रे से कहंती। तेबे ए 2-3 पर्व रे पाखा पाखी 20 गोटी पुरस्कार विषय लिखा जाए आ से 20 गोटी पुरस्कार आमे काली को डिस्कस करबा किंतु आज माने केवल मुकुट विषय रे आमे डिस्कस करबा। मो बैकग्राउंड रे आपण माने देखि पारुथिबे मो बैकग्राउंड केते मुकुट केते भिन्न भिन्न प्रकार रो मुकुट गुडा अछि आ प्रभु एरा तो चित्र रे मुकुट तयारी हेची प्रभु हम मान को वास्तव रे जे मुकुट देबे हालेलुया प्रभु को धन्यवाद हो। ते मु आज आपण मान को 8टी मुकुट विषय रे मु आज आपण मान को सहित बांटिबा पई चाहे 8 गोटी मुकुट जहा बाइबल रे लिखित अछि ताठार अधिक मुकुट मध्ये अछि किंतु आज आमे केवल 8 गोटी मुकुट विषय रे हम माने अध्ययन करिबा ध्यान करिबा जहा प्रभु हम मान को देबे आ हम मान को गौरव निमंते ताहा देबे आ से मुकुट बोली कहले म आ गोटे कहया पई चाहे मुकुट रो अर्थ होचे अधिकार मुकुट रो अर्थ अछि अथॉरिटी। एबे आमे जो देखिबा राजा जेतेबेले मुकुट पिन्धन्ते आ से मुकुट जेतेबेले पिंधिले आ तांकर अधिकार को बुझाए तांकर अथॉरिटी तांकर पावर को बुझाए तांकर शक्ति को बुझाए जे एतिकी अंचल सेई राजांकर अधिकार रे अछि सेतिकी अंचल आउ एक राजार अधिकार रे अछि आ से मुकुट अधिकार को बुझाए मो प्रिय माने से मुकुट प्रभुଙ୍କ शक्ति माने आमान को से केते परिमाण रे से अधिकार दउछन्ती ताहा को बुझाए। एबे जा पाके जेते अधिक मुकुट तार अधिकार सेते अधिक तेबे समस्तଙ୍କୁ समान पुरस्कार मिलिबो नाही जे प्रभुଙ୍କ सेवारे अधिक परिश्रम करथिबो ताको टिको अधिक मुकुट मिलिबो अधिक अधिकार मिलिबो आ जे प्रभुଙ୍କ सेवारे टिके कम परिश्रम करथिबो आ ताको टिके केतरा मुकुट ताको आ मिलिबो नाही। तेबे आम चेष्टा करिया पारु पर्यंत आमे जे प्रकार सब मुकुट आमे पाई परबा आ से मुकुट होची अधिकार को बुझाए आ आम मान को प्रभु एपरि अजर अमर अधिकार प्रभु आम मान पय रखिछन्ते। तेबे आसंत आम माने मुकुट विषय आलोचना करिबा। प्रथम मुकुट आमे जहा पुरस्कार प्रभु आम मान को देबे आ ताहा हम ध्यान करिबा आ जदि आमे पढिबा गीत संहिता तार
149 ଆଉ ତାର 4 ପଦ 149 ଗୀତ ସଂହିତା 149 4 ପଦ ଏ ଜଣ ପଢିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଜି ଲିପ୍ସା ସିଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ, ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ପଢୁଥିଲେ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ସନ୍ତୋଷ ପାଆନ୍ତି, ସେ ହଁ। ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣରେ ସୁଶୋଭିତ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବେ। ତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ମୁକୁଟ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ତାହା ହଉଛି ପରିତ୍ରାଣର ମୁକୁଟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦି ଲର୍ଡ। ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଏଫିସିୟ ତାର 6 ପର୍ବ 17 ପଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା, ତେବେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ପରିତ୍ରାଣର ମୁକୁଟ ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ। ହଁ ପଢନ୍ତୁ। ପୁଣି ଏଫିସିୟ 6:17 ପରିତ୍ରାଣ ରୂପ ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ ପରିଧାନ କର ଓ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଖଡ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଧାରଣ କର। ପରିତ୍ରାଣ ରୂପ ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ ଧାରଣ କର, ଆଉ ତାହା ହଉଛି ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ସଜ୍ଜା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣର ମୁକୁଟ ଦେଇଛନ୍ତି। କାଲି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3 ପର୍ବ 11 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛି ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ମୁକୁଟ ଯେପରି ତୁମ ଠାରୁ କେହି ହରଣ କରି ନ ନିଏ, ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ଦୃଢ ରୂପେ ଧରି ରଖ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣର ମୁକୁଟ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ଆତ୍ମିକ ଧନ ଅଟେ। ଆଉ ସେଇ ତାହା ଆମେ ପିନ୍ଧିଛୁ। ଆମେ ହେଇପାରେ ଏଇ ଆଖିରେ ଦେଖି ପାରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ମୁକୁଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ପରିତ୍ରାଣ ମୁକୁଟ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟା କେତେବେଳେ ଦେଖିପାରିବା? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାପ୍ଚରରେ ଯିବା, ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ମୁକୁଟ ନିଜେ ପିନ୍ଧାଇବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ମୁକୁଟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ପିନ୍ଧାଇବେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ମୁକୁଟକୁ ଆମ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବା। ତେବେ ପ୍ରଥମ ମୁକୁଟ ହଉଛି ବା ପ୍ରଥମ କ୍ରାଉନ ହଉଛି କଣ ନା ପରିତ୍ରାଣର ମୁକୁଟ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ 8ଟା ପୁରସ୍କାର ବା 8ଟି ମୁକୁଟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ପ୍ରଥମଟି ହଉଛି ଦ କ୍ରାଉନ ଅଫ ସାଲଭେସନ, ପରିତ୍ରାଣର ମୁକୁଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ଆଖିରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ନିଜେ ସେ ମୁକୁଟ ପୁନର୍ବାର ପିନ୍ଧେଇବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିନ୍ଧିବା ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ଓହୋ ପରିତ୍ରାଣର ମୁକୁଟ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। କେତେ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ। 2 ନମ୍ବର ମୁକୁଟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। 2 ନମ୍ବର ମୁକୁଟ ହଉଛି କଣ? 2 ତିମୋଥୀ ତାର 4 ପର୍ବ 7-8 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟ ମୁକୁଟ ଗୁଡାକ ବିଷୟରେ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା, ଆଉ ମୁଁ କେତେଟା ମୁକୁଟ ଯାହା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହା ଜାଣିପାରିବେ ଆଜି। ପଢନ୍ତୁ। ମୁଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କରିଅଛି, ହୁଁ, ନିରୂପିତ ପଥର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ିଅଛି, ହୁଁ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ରକ୍ଷା କରିଅଛି। ଅଦ୍ୟାବଧି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଧାର୍ମିକତାର ମୁକୁଟ ରଖାଯାଇଅଛି, ତାହା ସେହି ମହାଦିନରେ ନ୍ୟାୟବାନ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେବେ। ପୁଣି କେବଳ ହାଲେଲୁୟା। ମତେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ଆଗମନକୁ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବେ। ଆମେନ୍। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଧାର୍ମିକତାର ମୁକୁଟ। କି ମୁକୁଟ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ? ଧାର୍ମିକତାର ମୁକୁଟ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଧାର୍ମିକତାର ମୁକୁଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆଖିରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା, ସେ ଧାର୍ମିକତାର ମୁକୁଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ ଧାର୍ମିକତାର ମୁକୁଟ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଖାଲି ଏ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦି ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହା ହଉଛି ଆତ୍ମିକ ଧନ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ ରାପ୍ଚରରେ, ଆପଣ ସେଇ ମୁକୁଟ ଏଇ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ବା ରହସ୍ୟ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଲେଖାଯାଏ, ପାଉଲ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କରିଅଛି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଏଇ ଜଗତ ହଉଛି ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ଜଗତ। ଯଦି ଗାଲାତୀୟ 1 ପର୍ବ 4 ପଦ ପଢିବେ, ସେଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଇଭିଲ ୱାର୍ଲଡ। ଏଇ ମନ୍ଦ ଜଗତ, ଏଇ ପାପ ଜଗତରେ ଆଜି ଆମେ ବସବାସ କରୁଛୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥାଉଛି। ମାନେ ଯେପରି ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଶରୀରର ପ୍ରତିକୂଳ, ଆଉ ଶରୀରର ଇଚ୍ଛା ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳ। ଠିକ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କଣ ହୁଏ ନା, ଯୁଦ୍ଧ ବାରମ୍ବାର ମାନେ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ଚାଲୁ ରହିଥାଏ। ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ଚାଲୁ ରହିଥାଏ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କରିଅଛି, ନିରୂପିତ ପଥର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଅଛି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ରକ୍ଷା କରିଅଛି। ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସର ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କରିଛି, ମୁଁ ଦୌଡୁଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଦୌଡୁଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ବିଶ୍ୱାସକୁ ରକ୍ଷା କରିଅଛି ବୋଲି ପାଉଲ କହନ୍ତି।
ତେବେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏଇ ତିନୋଟି ବିଷୟ ଆମେ ନିହାତି କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ଆମ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ଧରି ରଖିବା ଦରକାର। ଆମ ବିଶ୍ୱାସର ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ପ୍ରାଣପଣ କରିବା ଦରକାର। ପୁଣି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଥରେ ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦୌଡ଼ିବା ଦରକାର। ପାଉଲ କହନ୍ତି ମୁଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଅଛି ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ବିଶ୍ୱାସକୁ ରକ୍ଷା କରିଅଛି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏ ଶେଷ ସମୟରେ ଅନେକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଶିଥିଳ ହେଇଯିବ। ବାଇବେଲରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆଗମନ କରିବେ କଣ ସେ ପୃଥିବୀରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖିବେ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ତେବେ ଆମେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ଧରି ରଖିବା ଦରକାର। ବହୁତ ସମୟରେ କଣ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ, ଉତାର ଚଢାଉ ଆସେ, ସେତେବେଳକୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଟଳମଳ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ଧରି ରଖିବା। ପାଉଲ କହନ୍ତି, ପୁଣି ସେ କହନ୍ତି ଅଦ୍ୟାବଧି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଧାର୍ମିକତାର ମୁକୁଟ ରଖାଯାଇଅଛି, ତାହା ସେଇ ମହାଦିନରେ ନ୍ୟାୟବାନ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେବେ। ପୁଣି କେବଳ ମତେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ଆଗମନକୁ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦି ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନକୁ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରୁଛନ୍ତି କି? ସେଇଦିନ ପାଉଲ ଥିବା ସମୟରେ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନକୁ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନକୁ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି। ତେବେ ଆମେ କହିବା କଥା ହଁ ପ୍ରଭୁ ଆସ, ତୁମ ଆଗମନକୁ ମୁଁ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରୁଅଛି ବୋଲି ଆମେ କହିବା ଦରକାର। ବହୁତ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରଭୁ ଆଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ କେତେ ଜଣକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, କେତେ ଜଣକୁ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଗେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କହନ୍ତି ଏ ଖାଲି ଆଗମନ ଯୀଶୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହି କହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରାଉଛନ୍ତି, ବିଜାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ଆମ ପାଇଁ ଯେ ଭୟର ବିଷୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ବିଷୟଟେ, ଗୌରବର ବିଷୟଟେ। ଏଇଟା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନର କଥା ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭୟର ବିଷୟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ କୁ ଆମେ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରୁଛୁ। କାହିଁକି ନା ତାହାଙ୍କର ଆଗମନରେ ଆମେ କଣ ହେଇଯିବା ନା ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ ଆମେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଆମେ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରୁଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ବ 22 ପର୍ବ ଆଉ ତାର ଶେଷ ପଦ ଶେଷ ଅଂଶ ପଢିବେ, ସେଠି ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ପ୍ରକାଶିତ 22 ପର୍ବ ଆଉ ତାର 20 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛନ୍ତି, ସେ କହନ୍ତି ସତ୍ୟ, ଆମ୍ଭେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଲେଖାଗଲା, ଆମେନ୍। ଆମେନ୍ ବୋଲି କହିଲେ ହଁ, ତାହା ହିଁ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ ବୋଲି। ତେବେ ମଣ୍ଡଳୀ କଣ କହିବା ଦରକାର, ଆମେନ୍, ହଁ ତାହା ହିଁ ହଉ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀ ବି ଏଇଠି ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଶିଷ୍ୟ ଜହନ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ହଁ ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେନ୍। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହନ୍ତି ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛୁ, ତେବେ ଆମେ ଏଇ ପଦ ହିଁ କହିବା ଦରକାର, ଆମେନ୍, ହଁ ପ୍ରଭୁ ତାହା ହିଁ ହଉ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର କହିବା ଦରକାର ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, କାରଣ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନକୁ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରୁଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଖାଲି ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଆମେ ତୁମର, ତାଙ୍କର ଆଗମନ ଆମ ନିମନ୍ତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ନିମନ୍ତେ ଅଟେ, ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବମୟ ଭରସା ଅଟେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ସେଇ ମୁକୁଟକୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଆଉ 2 ନମ୍ବର ମୁକୁଟ ହଉଛି ଧାର୍ମିକତାର ମୁକୁଟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦି ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଧାର୍ମିକତାର ମୁକୁଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଜେ ପିନ୍ଧେଇବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା। ଏବେ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି କଣ ନା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକତାର ମୁକୁଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ମୁକୁଟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପରିତ୍ରାଣର ମୁକୁଟ। 2 ନମ୍ବର ମୁକୁଟ ହଉଛି ଧାର୍ମିକତାର ମୁକୁଟ। ଏବେ 3 ନମ୍ବର ମୁକୁଟ ଆମେ ଦେଖିବା। 3 ନମ୍ବର ମୁକୁଟ ଆମେ ଯାକୁବ ତାର 1 ପର୍ବ 12 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଯାକୁବ 1 ପର୍ବ ଯେଉଁ ଲୋକ ପରୀକ୍ଷା ସହ୍ୟ କରେ ସେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜୀବନ ରୂପ ମୁକୁଟ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ସେହି ଲୋକ ସେହି ମୁକୁଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ଲେଖାଯାଏ ଯେଉଁ ଲୋକ ପରୀକ୍ଷା ସହ୍ୟ କରେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ଜୀବନରେ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଥାଏ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତମେ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ, ତମେ କାହିଁକି ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲୁଛ। ଆଉ ତମେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବ ତେବେ ଆମେ ତୁମକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିବୁ, ତମକୁ ଜମି ଦେବୁ ନାହିଁ, ତମର ଯେତିକି ସବୁ କୋଟା ଅଛି କୋଟା ସବୁ କଟିଯିବ। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଥାଏ। ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଭୟ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଯେ ଲୋକ ପରୀକ୍ଷା ସହ୍ୟ କରେ
ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ତାଡନା କରିଥାନ୍ତି, ନିନ୍ଦା କରିଥାନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସହ୍ୟ କରୁଛୁ ସେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜୀବନ ରୂପକ ମୁକୁଟ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁକୁଟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଉ ତାହା ହଉଛି ଜୀବନ ରୂପକ ମୁକୁଟ, କ୍ରାଉନ ଅଫ ଲାଇଫ। କ୍ରାଉନ ଅଫ ଲାଇଫ, ଜୀବନ ରୂପକ ମୁକୁଟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ହେଲା ଉତାରେ ସେଇ ଲୋକ ସେଇ ମୁକୁଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ତାଡନା ଆସୁ, ଯେତେ ନିନ୍ଦା ଆସୁନା କାହିଁକି, ଆମେ ଯଦି ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଖିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ତ ସ୍ତିଫାନଙ୍କୁ ପଥର ଫୋପାଡି ମାରି ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ତୁମମାନେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଚାର କରିବ ତେବେ ତୁମକୁ ବଧ କରାଯିବ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିରେ ପକାଯିବ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଭୟ ଦେଖାଗଲା। ତଥାପି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡିଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଚାର କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶେ ସେମାନେ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କଲେ, ସୁସମାଚାର ସକାଶେ ସେମାନେ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କଲେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ତୁମକୁ ଜୀବନର ମୁକୁଟ ଦେବା। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଜୀବନର ମୁକୁଟର ଅଧିକାରୀ ଆମେ ହେଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜୀବନର ମୁକୁଟର ଅର୍ଥ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏଇ ଜୀବନର ମୁକୁଟ ଅର୍ଥ ହଉଛି କ୍ରାଉନ ଅଫ ଲାଇଫ ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନ ଆମେ ର ମୁକୁଟ ଏହା ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବୋଧେ ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 21 ପର୍ବ 4 ପଦ ଯଦି ଦେଖିବା, ଗୀତ ସଂହିତା 21 ପର୍ବ 4 ପଦ, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ସେ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ଜୀବନ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ତୁମ୍ଭେ ତାହା ତାଙ୍କୁ ଦେଲ, ଆହୁରି ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଦାନ କଲ। ହାଲେଲୁୟା। ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଦାନ କଲ। ଏହା ହଉଛି ମାନେ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଦୀର୍ଘାୟୁ, ମାନେ ସିଏ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ଘଟିବ ନାହିଁ। ସେଇ ପ୍ରକାର ସେ ମୁକୁଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, ଆଉ ସେ ଆମର ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେଇଯିବ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ମାନେ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ଆମେ ହେବା। ଆଉ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ରୂପକ ମୁକୁଟ ବୋଲି କହିଲେ ବି ମାନେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ରୂପକ ମୁକୁଟ, କ୍ରାଉନ ଅଫ ଲାଇଫ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇବେ ସେ ମୁକୁଟ ସେଇ ଦିନରେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାପ୍ଚର ହେଇକି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା, ସେତେବେଳକୁ ସେଇ ଜୀବନର ମୁକୁଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଏଇ ଆଖିରେ। ଆମେ କାଲି ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଛି ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଅଛି। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଛୁ, ଏବେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆତ୍ମିକ ଧନ ଭାବରେ ଆମେ ପାଇଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ, ଆଉ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉଠା ଯିବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ପ୍ରକାଶିତ 4 ପର୍ବରେ 1 ପଦରେ, 4 ପର୍ବ 1 ପଦରେ ଯେତେବେଳେ ରାପ୍ଚର ହେଇଯାଉଛି, ତାପରେ ପରେ ଯୋଉ ଦର୍ଶନ ଶିଷ୍ୟ ଯখন ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ 24 ପ୍ରାଚୀନ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ, ଆଉ ସେଇ ସବୁ ହଉଛି ମାନେ ସବୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳକୁ ସେ ରିୱାର୍ଡ ଆୱାର୍ଡ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ସିଂହାସନରେ 24 ପ୍ରାଚୀନ ବସୁଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ରେପ୍ଚର ହେଲା ପରେ ସେଇ ଯୋଉ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ଭବିଷ୍ୟତର ଘଟଣା ଅଟେ। ଆଉ ସେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଥିବାଟା ସେମାନେ ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ଯହନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେଇଟା ଆଗକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ଏବେ 3 ନମ୍ବର ମୁକୁଟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ତାହା ହଉଛି କଣ? କ୍ରାଉନ ଅଫ ଲାଇଫ, ଜୀବନ ରୂପକ ମୁକୁଟ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ପ୍ରକାଶିତ ତାର 2 ପର୍ବ 10 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜୀବନ ରୂପକ ମୁକୁଟ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରକାଶିତ 2 ପର୍ବ 10 ପଦ। ଯେଉଁ ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ, ସେହି ସବୁକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ। ଦେଖ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଶୟତାନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରିକୁ କାରାଗାରରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ 10 ଦିନ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବ। ତୁମ୍ଭେ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥାଅ, ସେଥିରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଜୀବନ ରୂପ ମୁକୁଟ ଦେବୁ। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମେ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥାଅ, ସେଥିରେ ଆମେ ତୁମକୁ ଜୀବନ ରୂପକ ମୁକୁଟ ଦେବୁ। ଆଉ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବ, ଆଉ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିବ, ଆଉ ତୁମ ପ୍ରତି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଜୀବନ ରୂପକ ମୁକୁଟରେ ବିଭୂଷିତ ହେବ, ଆଉ ତୁମେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ ପ୍ରକାର କଣ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ମୁକୁଟ ଦିଅନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ରୂପକ ମୁକୁଟ ଦିଅନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏଇ ପୁରସ୍କାର ଆମେ ଜଗତର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇ ପୁରସ୍କାର ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ପୁରସ୍କାର ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ, ଯାହା ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ ଆମେ 4 ନମ୍ବର ମୁକୁଟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଉ ତାହା ହଉଛି କ୍ରାଉନ ଅଫ ଗ୍ଲୋରି, ଗୌରବମୟ ମୁକୁଟ।
ଆଉ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏଇ ସବୁ ହଉଛି ଏ ମୁକୁଟ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଧିକାର କୁ ବୁଝାଏ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆଉ ଏ କେତେ କେତେ ଜଣ ଏଇ ମୁକୁଟ ପାଇବେ, କେତେ କେତେ ଜଣ ଏଇ ମୁକୁଟ ହରେଇବେ, ସମସ୍ତେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତିକି ମୁକୁଟ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ ସବୁ ମୁକୁଟ ସମସ୍ତେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସବୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଏ ରିୱାର୍ଡ ଟା ଦେବେ। ଏ ମନେ କରନ୍ତୁ ପାଉଲଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବା, ପାଉଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପାଉଲ ହେଇପାରେ ମାନେ ସବୁ ମୁକୁଟ ପାଇପାରନ୍ତି କି ନ ବି ପାଇପାରନ୍ତି। ହେଇପାରେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ପାଇଁ କହୁଛି 8ଟା ମୁକୁଟ ମନେକର ଅଛି, 7ଟା ମୁକୁଟ ମନେକର ପାଉଲ ପାଇଲେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆମେ ମାନେ ଆଉ 2ଟା କି 3ଟା ପାଇହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପାଉଲଙ୍କ ପରି ମାନେ ଆଉ ଅଧିକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିଛୁ, ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା ହେତୁ ଆମମାନେ ହେଇପାରେ ସେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ମୁକୁଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ କହନ୍ତି, ସେ ଆମେ ପଢିବା ଲାଷ୍ଟରେ ସେଇ ପଦଟି, ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇ ପ୍ରାଇଜ ପାଇବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇ ଅନନ୍ତ ମୁକୁଟ ଗୁଡାକ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାଣପଣ କର ବୋଲିକି ସେ କହନ୍ତି। ଆମେ ପଢିବା ଲାଷ୍ଟ ସେଇ ପଦ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ରାଉନ ଅଫ ଗ୍ଲୋରି, ଗୌରବମୟ ମୁକୁଟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ପିତର 5 ପର୍ବ 2ରୁ 5। 4 ନମ୍ବର ମୁକୁଟ ହଉଛି କଣ? ଗୌରବମୟ ମୁକୁଟ। ପ୍ରଥମ ପିତର 5 ପର୍ବ 2ରୁ 4। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଲକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କର, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁଯାୟୀ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ମନରେ, କୁଶ୍ଚିତ ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ତାହା କର। ପୁଣି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱଭାର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତାପଣ ନ କରି ପଲର ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ତାହା କର। ସେଥିରେ ପ୍ରଧାନ ପାଳକ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ସମୟରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଗୌରବର ଅମ୍ଳାନ ମୁକୁଟ ପାଇବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁ ପ୍ରଧାନ ପାଳକ କିଏ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ସମୟରେ ତୁମେ ମାନେ ଗୌରବର ଅମ୍ଳାନ ମୁକୁଟ ପାଇବ। ଇଂଲିଶରେ ଲେଖାଯାଏ କ୍ରାଉନ ଅଫ ଗ୍ଲୋରି, କ୍ରାଉନ ଅଫ ଗ୍ଲୋରି, ଗୌରବର ଅମ୍ଳାନ ମୁକୁଟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି 2 ପଦରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ସେ ପାଳକ ମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଏଠାରେ ସେ ଫୋକସ କରି କହନ୍ତି ଯେ ତୁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଲକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କର, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ମନରେ, କୁଚିତ ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ତାହା କର। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଅଛୁ, ଆମେ କୌଣସି ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ କରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ମନରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧନ ସହିତ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ସେଇ ସେବା ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଆଉ ଚାହାନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ଅନେକ ଧନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି। ଅନେକ ବେଳେ ବେଳେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଶୁଣିଲେ, ସେ ପରସିକ୍ୟୁସନ ରିଲିଫ ଆସିଲେ ସେ ମିଡିଏଟର ମାନେ ଖାଇଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ମଝିରେ। କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଅଟେ। ତେବେ ଆମମାନେ ଲୋଭ ସହକାରେ କିଛି ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା ନ କରି, ଆମେ ଯେ ଗୌରବମୟ ମୁକୁଟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, ତାକୁ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ରଖି ଆମମାନେ ପ୍ରାଣପଣ ସେବା କରିବା ଦରକାର। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧନ ଶକ୍ତି ମନ ଦେଇ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଦରକାର। ପୁଣି ଲେଖାଯାଏ କୁଶ୍ଚିତ ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ତାହା କର। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାର ତୁମମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ଅଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଭାର, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତାପଣ ନ କରି ପଲର ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପେ ହୋଇ ତାହା କର। ବେଳେ ବେଳେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଲକୁ ସେମାନେ କର୍ତ୍ତାପଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରି ବଶୀଭୂତ କରାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାର ତୁମମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତାପଣ ନ କରି ପଲର ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ତାହା କର। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ଆମେ ମାନେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପେ ପଲର ପ୍ରତିପାଳନ ଆମେ କରିବା। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ, ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ଗୌରବର ଅମ୍ଳାନ ମୁକୁଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ହେଇପାରେ ଆଜି ଏଇ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରି ପାରୁନଥିବା, କିନ୍ତୁ ଆର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବହୁତ ବେଶୀ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଗୌରବର ଅମ୍ଳାନ ମୁକୁଟ, ଯଦି ଗୋଟେ ବିଷୟ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଯଦି କହିବି ଉଦାହରଣ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୌରବର ମୁକୁଟ, ଅମ୍ଳାନ ମୁକୁଟ ମାନେ ଯୋଉ ଅଧିକାର ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ, ଯେମିତି ମଶା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 6 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ମିଶର ଦେଶରୁ କଢେଇକିରି କିଣାନ ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇକି ଗଲେ, ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଅଧିକାର ଏଇ ମୁକୁଟ ପାଇଲେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏମିତି ଅଧିକାର ପାଇବ ଯେ ସେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକର ଉପରେ ସିଏ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଛି। କାରଣ ଏଇ ମୁକୁଟ ଅଧିକାରକୁ ବୁଝାଏ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୌରବମୟ ଶରୀରରେ 1000 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବା, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ
आमे माने हेई पारे के अमेरिकार प्रेसिडेंट हे जिवे आउ के तो ओडिसा रो मुख्यमंत्री आउ के तो भारत देशर प्रधानमंत्री माने एई प्रकार भाबे हम देखंतु पृथ्वी रे पाखापाखि 250 टा देश अछि हेले 250 टा देश आ 250 रु ऊर्ध्व देश अछि ते प्रभु जेतेबेले द्वितीय आगमन रे प्रकाश आगमन रे जेतेबेले तांको राज्य स्थापन करिवे एई पृथ्वी रे जेरूसालेम होबो हेड क्वार्टर जेरूसालेम रु तांको शासन आरंभ होबो तांकर जेरूसालेम रु तांकर सब प्रकार रूल एंड रेगुलेशन चतुर्पार्श्व रे दिया जिवो सेतेबेले हम माने गौरवमय शरीर रे थिबा आ आमे गौरवमय शरीर रे एई पृथ्वी रे हजार वर्ष शासन करबा आ सेतेबेले प्रभु आपण मानकु माने आज आजिरो भाषा अनुसार एमपी एमएलए कलेक्टर तहसीलदार माने हमर कार्य अनुसार एई समय रे पृथ्वी थिबा समय रे आमे प्रभु पई जो प्रकार कार्य करियोछु जो प्रकार परिश्रम वा क्लेश सहयोग करियोछु सेही अनुसार प्रभु हमन को रिवार्ड देबे मो माने जेते अधिक आमे प्रभु पई कार्य करिछु जेते अधिक आमे अक्षय विषय निमंते परिश्रम करिछु आ सेते अधिक प्रभु हमन को अधिकार देबे मुकुट देबे आ से अधिकार सेते बेले हजार वर्ष शासन रे माने हेई पारे के एमएलए एमपी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट ए प्रकार पदवी प्रभु हमन को देबे हालेलुया हजार वर्ष शासन विषय जेतले हम स्टडी करबा प्रकाशित बाकी 20 पर घरे अछि सेता बेलको हम डिटेल रे जिबा माने केमती सब अरे बाप रे ए हजार वर्ष शासन हेबो केमती आमे सेतल कार अधिक डिटेल स्टडी करबा किंतु आज एबे आमे जानिबा जे ए मुकुट मानकर मूल्य बहुत अधिक अछि मो बहुत अधिक अटे आमे हे पारे एबे जस्ट स्टडी करी पढी दउछु आमे जानि पारु ना हो किंतु ए मुकुट मानकर वैल्यू बहुत अछि मो प्रिय माने एठार लेखा जे पाउलो माने एई सब मुकुट पई निजर जीवन दैछन गौरवमय मुकुट प्रभुଙ୍କ निकटରେ से गौरवरे जेतेबेले प्रकाशित हेबे सेतेबेले सेई मुकुट से मते धार्मिकतार मुकुट पिंधाइबे माने मु सेति पई तांगर आगमन को प्रिय ज्ञान करूची जेते माडो खाइले मध्य जेते क्लेश सहिले मध्य मु प्राणपण करूची बोली से कहंती तबे 4 नंबर पॉइंट होची कोन ना गौरवमय मुकुट प्रभु हमन को देबे तापरे हमन देखिबा 5 नंबर पॉइंट हमन देखिबा 5 नंबर मुकुट कोन द्वितीय तिमोथी तार 2 पर्व 3 रु 5 पद भितरे हम लेखा जाय द्वितीय तिमोथी 2 पर्व 3 रु 5 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଯୋଦ୍ଧା ପରି ମୋ ସହିତ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କର। କୌଣସି ଲୋକ ସୈନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସଂସାରର ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଆବଦ୍ଧ କରେ ନାହିଁ, ଯେପରି ସୈନ୍ୟ ପଦରେ ନିଯୋଗ କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରେ, ସେ ନିୟମାନୁସାରେ ତାହା ନ କଲେ ମୁକୁଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। हां मुकुट प्राप्त हुए नहीं एई जो मुकुट विषय रे लेखा जाय एई स्थान रे ए मुकुट होची विजय रो मुकुट क्राउन ऑफ विक्ट्री आउ ए जगह रे विजय मुकुट बोलते लेखा जाय नै किंतु एठु जणा पड़े 5 पद रे जदि जणे लोक क्रीडा रे प्रतिद्वंदिता करे जेतेबेले गोटे जण क्रीडा रे बा रनिंग रेस रे जदि से प्रतियोगी होई थाए आ सेतेबेले से फास्ट हे जाए आ सेतेबेले को से कोन हे ना विजय आ से विनिंग क्राउन बोली कहल भी हबो क्राउन ऑफ ए विनर जीती जाए से आ से मुकुट ताको दिया जाए बा प्राइज ताको दिया जाए तेरे एई स्थान रे से मुकुट विषय लेखा जाए आ से मुकुट रो नाम होची कोन क्राउन ऑफ विक्ट्री विजय रो मुकुट तेबे ख्रीष्ट जीशुଙ୍କର जणे उत्तम योद्धा परि मो सहित क्लेश सहयोग कर पाउल जानिथिले जे वास्तव विषय होची प्रभुଙ୍କ ठारे अछि आ से मानकु विजय रो मुकुट से देबे आ सेति से कहंती से तिमोथी को से उत्साह दियंती तिमोथी जे तांगर आत्मिक संतान थिले आ तिमोथी को से उत्साह दे कहंती कोन मो सहित तुमे क्लेश सहयोग कर कौन से लोक नई सैन्य कार्य करी संसार अन्य कार्य निजको आबद्ध करे नाही जेपर सैन्य पदरे निजको कर्ता को से संतुष्ट करि पारे तबे हम माने जागतिक विषय रे अधिक मनोयोगी न होई जेतबे हम आत्मिक विषय रे मनोयोगी होउछु तबे हम मानकर निजको कर्ता को हम संतुष्ट करि परिबा आउरी मध्ये जति जणे लोक क्रीडा रे प्रतिद्वंदिता करे तबे नियम अनुसार ताहा न कले मुकुट प्राप्त हुए नै मो प्रिय माने आमे आत्मिक नियम रे आमे आबद्ध आमे गोटे नियम रे अछु आ से हाउची आत्मिक नियम बोली कहा जाय बा आत्मा को व्यवस्था बोली कहा जाय तो आत्मा को व्यवस्था रे जेतले आमे आचरण करूछु बा पवित्र आत्मा को ठारे आमे जेतले आचरण करूछु बाइबल लेखा जाय ईश्वरଙ୍କ संतान माने से माने आत्मा रे आचरण करନ୍ତି हालेलुया तेबे आमे आत्मा को व्यवस्था रे जेतले आचरण करूछु प्रेम रे शांति रे प्रभु को ठारे
आत्मारे आमे जेतले पूर्ण होई आमान चालित हेउछु तेबे प्रभु आमानकु कोन कहंती से आमानकु जीवन द्वारा संतुष्ट होंती और से आमानकु एक विजय रो से मुकुट दियंती आ पवित्र आत्मा को बिना आमाने को विजय जीवन काटी परिबा नाही सेति पई जेतले आमाने पवित्र आत्मा को नियम अनुसार बा पवित्र आत्मा को सहाय्य रे आमे जगत रे जेतले विजय जीवन काटिबा प्रभु आमानकु विजय रो मुकुट देबे हालेलुया बहुत जन कोन हुए सब विषय विजय हेई पारंती नाही केते विषय रे से माने पराजय हेई जानती आउ सेति पई से प्राइज से मान को मिली न थाए किंतु जदि से रनिंग रेस रे फास्ट ही जाई तबे रनिंग रेस रो प्राइज ताको मिलिबो किंतु जदि से लॉन्ग जंप रे जदि से फेल ही जाई छी तबे से लॉन्ग जंप रो प्राइज ताको मिलिबो नै आपण मान जान छथि तबे ठीक से प्रकार प्रभु माने से मान को से प्राइज गुडा को देबे जो माने कि विजय हेबे आउ जो माने से रेस रे विजय ही नथिबे बा से क्रीडा रे बा लॉन्ग जंप रे उदाहरण पाई कहूची तबे से मुकुट बा से माने पाई पारिबेनी किंतु जो माने सब विषय विजय हेतिबे से मान को सब मुकुट मिलबो हालेलुया सेतळ हमको ए ताकू एते जेतळे देखंतु एनुअल डे रे जो मान को प्राइज मिलुथिबो तबे प्राइज न मिलुथबा स्टूडेंट माने मो सुखै की बसथिबे हे ताकू प्राइज मिलला मते मिलला नै तो सेही समय भी से प्रकार टिके हेबो जेतळ प्रभु प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करूथिबे बा मुकुट दउथिबे सेतळ को केते जण दुख करबे अरे मते मते के मिलला नै प्राइज दुख बोली कहले मते भी मिली पारि थांता छी काइना स्वर्गर तो दुख नाही सत कथा मते भी मिली पारि थांता छी से से पाखरे टिके मु परिश्रम कोली नाही आ सेति पई से मुकुट आ मु पाई पारली नाही सेतिकी आगा खाली सेति आगा टिके हेबो किंतु माने दुख क्रंदन तो स्वर्ग रे नाही किंतु टिके रिग्रेट फील हेबो ओहो मु माने ए काम तो मु करि थांती करि पारि थांती छी मु काई की कोली नाही टिके ओलुसा हेई गली बोली आमे निजे सेंति टिके माने सेही समय प्राइस देवा समय सेंति हेई हबो सेति पई एई समय एबे हमको सुजोग अछि सब प्राइज पाइबा पई बा सब विषय रो सब मुकुट रो अधिकारी आमे हेई परिबा एबे हमको सब सुजोग अछि सेति पई आमे समय को नष्ट करबा नाही ए सब मुकुट रो अधिकारी हेबा पई आमे पाउलो जेंति कहले प्राणपण करो आमे सेंति प्राणपण करिबा तेबे 5 नंबर पॉइंट होची प्रभु हमन के विजय रो मुकुट दियंती 6 नंबर पॉइंट हमन देखिबा प्रभु हमन को सुवर्ण मुकुट दियंती क्राउन ऑफ गोल्ड सुवर्ण मुकुट विषय लिखा जाए प्रकाशित वाक्य आ तार चारि पूर्व चारि पद पुणी सिंहासनर चतुर्दिगरे 24टी सिंहासन स्थापित ଓ ସିଂହାସନ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ 24 ପ୍ରାଚୀନ ଉପବିଷ୍ଟ ସେମାନେ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ତେବେ ଏଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ ବିଷୟରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟକୁ ଇଂଲିଶ ରେ କୁହାଯାଏ କ୍ରାଉନ ଅଫ ଗୋଲ୍ଡ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେବେ ଯେଉଁମାନେ କି प्रभु ठारे एक विश्वस्त ख्रिस्टियान जीवन काटुछन्ते प्रभु सेमानकु सुवर्ण मुकुट देबे ए स्थान हम देखिबा 24 प्राचीन विषय एठार लिखा जाए आ 24 प्राचीन केउ माने ताहा मध्ये हम स्टडी करबा चारि पर्व रे किंतु आज एतिकी जानंतु जेहेतु चारि पर्व एक पद रे राप्चर हेई जाउछि राप्चर परे हम देखि पारछु जे 24 टी सिंहासन रे 24 प्राचीन उपविष्ट आर अर्थ होछि सेमानकु से रिवार्ड अवार्ड मिलि जाउछि एबे हम मान जानिछु जबदीकर पुत्र दुई जण आ सेमाने यीशु को आसी जे से स्त्री लोक कहला जे हे प्रभु तुमे जेतले तुम पितांग राज्य रे जीवो आ सेतेबेल को मोर दुईटी संतान को तुम बाम आड़े गोटे आ दाहण आड़े गोटे जगह दियंतो प्रभु बोली से तांग माटा कहला कहलारु प्रभु यीशु कहले जे सेही स्थान पितांग अधीन रे अछि पितांग अधिकार रे अछि आ पिता जहा इच्छा ताहाकु देबे तबे चारि पर्व रे हम देखि पारछु जे चारि पर्व रे और से माने 24 टी प्राचीन रे उपविष्ट अटंती तांकर मस्तक रे सुवर्ण मुकुट दत्त हेउछि आ ताहा होछि भविष्यतर चित्र अटे जेतबेल को राज्य हेइ जिवो कारण जहन पात्मनांग द्वीप रे से दर्शन भविष्यतर विषय दर्शन देखु अछंती 2 आ 3 पर्व एबे मंडली पृथ्वी रे अछि आ चारि पर्व एक पद रे मंडली कोन हेइ जिवो राज्य हेला परे जो प्रभु जो मुकुट देबा पई हमकु प्रतिज्ञा करिसंती से मुकुट सब से सिठी देबे आ से दृश्य पात्म नामक द्वीप रे शिष्य जहन आगुरु देखुछन्ती से भविष्यत रे घटिबा दृश्य ठीक अछि बहुत जण भाबन्ते एबे बोधे 24 प्राचीन स्वर्ग रे बसिछन्ती
ଆଉ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ବୋଲି ବହୁତ ଜଣ ଭାବନ୍ତି। ଏବେ ସେଇ ଘଟଣା ହବ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ସେଇ ଘଟଣା ମଣ୍ଡଳୀ ରାପ୍ଚର ହେଲା ପରେ ସେ ରିୱାର୍ଡ ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଯିବ ନା, ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ତ ରିୱାର୍ଡ ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଯିବ ନା। ଆଉ ସେଇଟା କେତେବେଳେ ହବ, ଯେତେବେଳେ 4 ଏକ ପଦ ରାପ୍ଚର ହବ ଭବିଷ୍ୟତରେ, ସେତେବେଳକୁ ସେଇ ଘଟଣାଟି ଘଟିବ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଦରକାର ବାକ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଲ କି ଷ୍ଟଡି କରିବା ଦରକାର। ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡି ଇଜ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ କେତେ ନମ୍ବର ମୁକୁଟ, ଏଇଟା 6 ନମ୍ବର ମୁକୁଟ। ଆଉ 2ଟା ମୁକୁଟ କହି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବି। 7 ନମ୍ବର ମୁକୁଟ ହଉଛି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ୍ୟ ତାର 2 ପର୍ବ 19 ପଦ। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ୍ୟ 2 ପର୍ବ 19 ପଦ। କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭରସା, ଆନନ୍ଦ କି ଦର୍ପର ମୁକୁଟ କଣ? କି ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ନୁହଁ, ନାଇଁ? ହାଲେଲୁୟା। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୁକୁଟ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ, ତାହା ହଉଛି କଣ? ଆନନ୍ଦ ବା ଦର୍ପର ମୁକୁଟ। ଆନନ୍ଦ ବା ଦର୍ପର ମୁକୁଟ, ଆନନ୍ଦର ମୁକୁଟ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ଆକୁ ଇଂଲିଶ ରେ କୁହାଯାଏ କ୍ରାଉନ ଅଫ ରିଜୟସିଂ, କ୍ରାଉନ ଅଫ ଜୟ, ଆନନ୍ଦର ମୁକୁଟ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାପ୍ଚର ହେଇ ଚାଲିଯିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରିଜୟସିଂ, କ୍ରାଉନ ଅଫ ରିଜୟସିଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, ଜୟ ଦେବେ। ହାଲେ ଜୟ, କ୍ରାଉନ ଅଫ ଜୟ। ଓଡିଆରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆନନ୍ଦର ମୁକୁଟ, ଦର୍ପର ମୁକୁଟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ଆଉ ତାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଠାରେ କହନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କି ତୁମେ ମାନେ ନୁହଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ରାପ୍ଚରରେ, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ସହିତ, ଏମିତିକି ପାଉଲ, ପିତର, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ 12ଟି ଶିଷ୍ୟଗଣ, ପୁଣି ପୁରାତନ ନିୟମର ସାଧୁ ମାନେ ଅବ୍ରାହମ, ଇସାକ, ଯାକୁବ, ମଶା ଅଙ୍କଲକୁ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ତ ଏ ପ୍ରକାର ପୁରାତନ ସବୁ ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ଆଉ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଏତେ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଥିବ, ଆଉ ତାହା କହିଲେ ନ ସରେ। ପୁଣି ଆମମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉ ବସବାସ କରୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମିଶିବା। ଗଡ୍ସ ଫ୍ୟାମିଲି, वी आर ଗଡ୍ସ ଫ୍ୟାମିଲି। ଆମେ ହଉଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାର। ଆମେ ପରସ୍ପର ସେଠି ସାକ୍ଷାତ ଯେତେବେଳେ କରିବା, ଆଉ ଆନନ୍ଦର ସୀମା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ, ଆଉ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆନନ୍ଦ ରୂପକ ମୁକୁଟ। ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ରେଫରେନ୍ସ ଦେଖିବା, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 21 ପର୍ବ 4 ପଦ ଟିକେ ପଢିବା। ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ସମସ୍ତ ଅଶ୍ରୁଜଳ ପୋଛିଦେବେ। ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ଘଟିବ ନାହିଁ, ଶୋକ କି କ୍ରନ୍ଦନ କି ବ୍ୟଥା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ପୂର୍ବ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଅଛି। ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ ନାହିଁ, ଶୋକ କି କ୍ରନ୍ଦନ କି ବ୍ୟଥା ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଶୋକ, କ୍ରନ୍ଦନ, ବ୍ୟଥା ଯଦି ନଥିବ, ତାର ଅପୋଜିଟ ହଉଛି କଣ? ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ। ପ୍ରେଜ ଦି ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦର ମୁକୁଟରେ ବିଭୂଷିତ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପରେ ପଢନ୍ତୁ, ସେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ଯିଶାୟ ତାର 35 ପର୍ବ 10 ପଦ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଆନନ୍ଦର ମୁକୁଟ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ। ପୁଣି ଯିଶାୟ ତାର 51 ତାର 11 ପଦ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ମୁକୁଟ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ। ଯିଶାୟ 35 10, ଯିଶାୟ 51 11 ପଦ। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି କଣ? ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ରାଉନ ଅଫ ଜୟ, ଆମମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦର ମୁକୁଟରେ ସେ ବିଭୂଷିତ କରିବେ। ପ୍ରେଜ ଦି ଲର୍ଡ। ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ସେଠି। ଆମମାନଙ୍କର ଗଡ୍ସ ଫ୍ୟାମିଲି, ବହୁତ ବଡ ଫ୍ୟାମିଲି ଥିବ। ସେ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ନାଇଁ, ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମରୁ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ, ଆଉ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଭୋଜରେ ବସିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜରେ ବସିବା। କେଡେ ବଡ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ସେଠି ଥିବ, ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଏ ମ୍ୟାରେଜ ସପର ଅଫ ଦ ଲ୍ୟାମ୍ବ, ମ୍ୟାରେଜ ସପର ଅଫ ଦ ଲ୍ୟାମ୍ବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ବିବାହ ଭୋଜ। ଆଉ ସେଇଟା କୋଉଠି ହବ? ସ୍ୱର୍ଗରେ ହବ। ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ 19 ପର୍ବରେ। ଆମେ ପରେ ସେଟା ଷ୍ଟଡି କରିବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମହାଭୋଜ ହେବ, ମହା ଆନନ୍ଦ ହେବ। ଜୀବନଦାୟକ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଫଳ ବି ଖାଇବା। ହାଲେଲୁୟା। ବହୁତ ଜଣ ଭାବିବେ, ଏ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ମତେ ଚିକେନ ମଟନ ମିଳିବ ନାହିଁ, ମୁଁ କଣ କରିବି ସେଠି ଯାଇକିରି। ବହୁତ ଜଣ ଉଲ୍ଟା ଭାବନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, କହିବା ପାଇଁ, ଚିକେନ ମଟନ ଖାଇଲେ ଯୋଉ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ତାଠାରୁ 100 ଗୁଣରେ ଖୁସି ଆପଣ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ସେଠି ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରେଜ ଦି ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ। ହାଲେଲୁୟା।
ଏବେ 7 नंबर विषय होछि कोन प्रभु मान को गौरव प्रभु मान को 7 नंबर पॉइंट रे क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग आनंदर मुकुट रे से मान को विभूषित करिवे ओडिया माने लास्ट पॉइंट आ माने देखिबा लास्ट पॉइंट होछि कोन 8 नंबर पॉइंट और ता होछि प्रभु मान को अनंत अक्षय मुकुट देबे इटर्नल क्राउन आ माने पढिबा प्रथम कोरिन्थियो 9 पर्व 25 पद जे केही क्रीडा रे प्रतिद्वंदिता करे से समस्त विषय रे परिमित भोगी हुए ସେମାନେ କ୍ଷୟଣୀୟ ମୁକୁଟ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ତାହା କରନ୍ତି ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଅକ୍ଷୟ ମୁକୁଟ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ତାହା କରୁ। हालेलुया आम्भे माने अक्षय मुकुट पाइबा निमंते ताहा करू जो माने क्रीडा रे प्रतियोगिता करते से माने जो मुकुट पाइबे बा जो प्राइज पाइबे सेटा टेम्पररी सेटा खेय पाइ जिवो से माने जो परिश्रम करूछन्ते आपण माने देखिथिबे जो माने रनिंग रेस रे प्रतियोगिता करिवे से माने केते सखाळ उठी केते दौड़िबे से माने केते परिश्रम करिवे आ से माने जो प्राइज पाइबा पई जो परिश्रम करिवे आ ताहा क्षण काल स्थायी किंतु आमे जो परिश्रम करूछु आपण माने जो प्रभु ठारे सेवारे आपण माने जो परिश्रम करू अछंती सेति पई बाइबल लिखा जाय प्रभु ठारे तुमानकर परिश्रम वृथा हेबो नाही हालेलुया आमे जो परिश्रम आपण माने जो अन्य मानन को प्रार्थना करे करी परिश्रम करछंती आपण माने बाइबल पढी अधिक बाइबल विषय अधिक जानिबा पई पुनी अन्य को सुसमाचार कहबा पई जो परिश्रम करछंती ताहा केबे मध्ये वृथा जीवन नाही मोग्रे माने प्रतिटी विषय जहा आपण प्रभु को पई करछंती प्रतिटी विषय पुरस्कार प्रभु गणी गणी देबे हालेलुया प्रभु हिसाब करी करी सब पुरस्कार मान को देबे आ ता ठारो आनंदर विषय कोन अटे मोग्रे माने सेत पई आमे पारु पर्यंत अक्षय मुकुट पाइबा पई आमे परिश्रम करबा बाइबल लिखा जाय क्षय भक्ष्य निमंते अधिक परिश्रम न करी अक्षय भक्ष्य निमंते बा अक्षय विषय निमंते अधिक परिश्रम करबा मो प्रिय माने ए पृथ्वी रे आमे कोन नै की जाई परिबा आमे सेही सब विषय आमे नै परिबा जहा आमे प्रभु को पई परिश्रम करथिबा प्रभु को पई जहा आमे करथिबा से सब विषय केबे मध्ये क्षय पाइबो नै किंतु अक्षय अटे हालेलुया मन करंतु कोटे को जगह मीटिंग चलची आपण मीटिंग पई दान देइछंती आ ताहा केबे मध्ये क्षय पाइबोनी ताहा अक्षय अटे मन करंतु आपण प्रभु आज्ञा पालन करिया पई गरीब भिखारी मानन को आपण माने सहाय्य करिसंती कंबळ देइछंती खाइबा पई देइछंती सार्ट देइछंती पेंट देइछंती आ ताहा केबे मध्ये क्षय पाइबो नै आ तार पुरस्कार प्रभु गणी गणी लेखि रखिसंती तांकर पुस्तक रे लेखि रखिसंती आउ से ताहा प्रकाशित वाक्यर मध्ये से पुस्तक विषय लेखा जाए जीवन पुस्तक गोटे अछि आ अनेक पुस्तक मान मध्ये फिटा गला बोली लेखा जाए सब पुरस्कार प्रभु आमान को गणी गणी देबे मोकली माने हालेलुया आपण माने आनंद करंतु आज ठारू आनंद करंतु जे प्रभु आम मान को पई बहुत पुरस्कार रखिचंदी बहुत गुडे मुकुट रखिचंदी आ ताहा आमान को से दिन रे आमान को देबे प्रेज द लॉर्ड प्रभु को धन्यवाद देव तेबे ए स्थान रे हम देखि पारछु जे अनंत काल अक्षय मुकुट इटर्नल क्राउन प्रभु आम मान को देबे मो प्रिय माने प्रभु को धन्यवाद तबे ई 8 गोटी मुकुट विषय हम आज देखि गलु फर्स्ट मुकुट होची प्रभु आम मान को परित्राण मुकुट देई अछंती किंतु सेही दिन से मुकुट आम मान को से पुनर्बार पिंधेइबे रेक्चर हला परे 2 नंबर मुकुट होची कोन धार्मिकतार मुकुट आउ ताहा प्रभु आम मान को पिंधेइबे 3 नंबर होची जीवन रूपक मुकुट ताहा प्रभु आम मान को आर अर्थ होची कोन अनंत जीवनर मुकुट हालेलुया आ केबे मध्ये आमे क्षय पाइबा नै किंतु अनंत काल पर्यंत प्रभु सहित आमे जीवित रहिबा 4 नंबर मुकुट होची कोन गौरवमय मुकुट प्रभु आम मान को देबे 5 नंबर मुकुट होची विजयर मुकुट प्रभु आम मान को देबे पुनी 6 नंबर मुकुट होची सुवर्ण मुकुट प्रभु आम मान को देबे 7 नंबर मुकुट होची आनंदर मुकुट प्रभु आम मान को देबे पुनी 8 नंबर मुकुट होची प्रभु आम मान को अक्षय मुकुट देबे इटर्नल क्राउन ताको कहा जाय इनकरप्टेबल क्राउन परमानेंट क्राउन ए जगतर राजा माने जो मुकुट पिंछन्ते सेटा टेम्पररी मुकुट से मुकुट रही जाउची से राजा मरि चली जाउची नले से मुकुट रे कलंकी लागि जाउची किंतु एई मुकुट होची इटर्नल क्राउन जोटी केबे मध्ये कलंकी लागिबो नै सब बेले चकचक होउथबो आ से एई सब मुकुट मानकर अर्थ होची अधिकार को बुझाए मो प्रिय माने एई सब मुकुट मानकर अर्थ होची शक्ति को बुझाए प्रभु 1000 वर्ष शासन रे जेतले आमे पृथ्वी रे यीशु को सहित शासन करबा को आसीबा आमे माने सब गोष्ठी ऊपर शासन करबा पढंतु के जने प्रकाशित तार 2 पर्व 25 26 27 टी पढंतु एटा पढि आमे शेष करबा
କେବଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଆମ୍ଭର ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଧରି ରଖ। ଯେ ଜୟ କରେ ଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭର କର୍ମ କରେ, ଆମ୍ଭେ ଯେପରି ଆମ୍ଭର ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସମସ୍ତ ଜାତି ଉପରେ କ୍ଷମତା ଦେବୁ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୌହଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ କରିବ, ଆଉ ସେମାନେ କୁମ୍ଭକାରର ପାତ୍ର ପରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାକ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ କଣ କହନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ଦୃଢ ରୂପେ ଧରି ରଖେ। ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଆମର ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ ରୂପେ ଧରି ରଖ। କାଲି ମୁଁ କହିଥିଲି ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ କଣ କଣ ଅଛି। ମାନେ କାଲି ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ପାଖାପାଖି 6-7ଟା ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିଥିଲୁ। ପରିତ୍ରାଣ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ଧାର୍ମିକତା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ପବିତ୍ରତା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିଜର ଶାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୃଢ ରୂପେ ଧରି ରଖିବା, ତେବେ ଯେ ଜୟ କରିବା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କର୍ମ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କର୍ମରେ ନିବିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତ ହୋଇ ଲାଗି ରହିବା, ତେବେ ସେ କହନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ଯେପରି ଆମ୍ଭର ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଜାତି ଉପରେ କ୍ଷମତା ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା। କେତେ ତାଳି ମାର ସମସ୍ତେ, ପ୍ରେଜ ଦି ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଜାତି ଉପରେ କ୍ଷମତା ଦେବେ। ଠିକ ଯେଉଁ କ୍ଷମତା କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥିଲେ, ଠିକ ସେହି କ୍ଷମତା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। କେତେ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ। ତେବେ କାହିଁକି ଆମେ ଜଗତର କ୍ଷୟ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା? କାହିଁକି ଏ ଜଗତର ପାପ ମନ୍ଦ ଅଭିଳାଷରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜର ଶରୀରକୁ କଳୁଷିତ କରିବା? ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମଶା କହିଲେ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ମୁଁ ମନୋନୀତ କରିବି। ମାନେ ଫାରୋ ରାଜା ସହିତ, ଫାରୋ ରାଜାର ମାନେ ସେ ରାଜା ସିଂହାସନରେ ବସି ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କାଟିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ସହିତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମନୋନୀତ କରିବି ବୋଲି ମଶା କହିଲେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ତେବେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କର୍ମ ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ କରିବା, ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୃଢ ରୂପେ ଧରି ରଖିବା, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଜାତି ଉପରେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ଦେବେ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଅଧିକାର ଦେବେ। ଆଉ ସେଇ ମୁକୁଟ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ, ଆଉ ସେଇ ମୁକୁଟ ଅଧିକାରକୁ ବୁଝାଏ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ 1000 ବର୍ଷ ଶାସନର ସକଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ଆମେ ରାଜତ୍ୱ କରିବା। 27 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୌହ ଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ କରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ କୁମ୍ଭକାରର ପାତ୍ର ପରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେବେ। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଶାସନ କରିବା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ଏଇ ସବୁ ମୁକୁଟ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ଯୋଉମାନେ ଏକ ବିଜୟୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ କାଟିବେ, ଯୋଉମାନେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ କାଟିବେ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରହି ଜୀବନ କାଟିବେ। ବହୁତ ଜଣ ଡରି ଯାଆନ୍ତି, ଆରେ ବିଜୟ ଜୀବନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୁଁ କେମିତି କାଟିବି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ମୁଁ କେମିତି କାଟିବି ବୋଲି ଡରିଯିବେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ତାହା ନିଜ ବଳ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କାଟି ପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ବିଜୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ହଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନେ ହଉଛୁ ଦୁର୍ବଳ, ଆମେ ବିଜୟ ଜୀବନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ କାଟି ପାରିବା ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା, ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଚରଣ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ଏକ ବିଜୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ କାଟି ପାରିବା, ସବୁ ବିଷୟରେ ବିଜୟୀ ହେଇପାରିବା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ହାଲେଲୁୟା। ଇଟ୍ ଇଜ ପସିବଲ। ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଏ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଅସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏକ ବିଜୟୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ କାଟି ପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ କିପରି ଆମେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା, କିପରି ଆତ୍ମାର ଆଚରଣ କରିବା, ସେ ସବୁ ଆମେ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଆମ ନିଜକୁ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ଦରକାର। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଉଲ ସେଇ ପଦ ହିଁ କହନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କ୍ରୀଡାରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ଟ୍ରେନିଂ ନିଅନ୍ତି। ତ ଆମେ ନିଜକୁ ଟ୍ରେନିଂ କରିବା ଦରକାର। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଟ୍ରେନିଂ କରିବା ଦରକାର। ତେବେ ହିଁ ଆମେ ଏକ ବିଜୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ କାଟି ପାରିବା। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ନାହିଁ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଥିଙ୍ଗସରେ, ଆତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ନିଜକୁ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ ବିଜୟ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ, ଆମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମେ ମାନେ ପାସ୍ ହେଇପାରିବାନି, ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମେ ବିଜୟ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମେ ହାରିଯିବା ବା ପଡିଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁଦିନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଚାଲିବାଟା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ୱାକିଂ ଇନ ଦ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ।
walking in the spirit ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆତ୍ମାରେ କିପରି ଆଚରଣ କରିବା ତାହା ଆମେ ଶିଖିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ କାଟିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଫେଲୋସିପ ରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ କାଟିବା ତେବେ ଆମେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଏକ ବିଜୟ ଜୀବନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଆମେ କାଟି ପାରିବା। ଆଉ ସେଇଦିନ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏଇ ସବୁ ମୁକୁଟରେ ବିଭୂଷିତ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସବୁ ତାଳି ମାରୁଥିବେ, ଆମକୁ ମୁକୁଟ ଦିଆ ହଉଥିବ, ସବୁ ତାଳି ମାରୁଥିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୌରବମୟ ଥିବ ସେଇ ସମୟ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। ପାଉଲ ସେଇ ସମୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ସେ ଆଉ ସେ ଯେତେ କ୍ଲେଶ ଯେତେ ନିନ୍ଦା ଯେତେ ତାଡନା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେ ଭୟ କରୁନଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଗୌରବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ପୁରସ୍କାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରଖୁଅଛନ୍ତି, ସେଇ ପୁରସ୍କାରକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେ ପ୍ରାଣପଣ କରି ଦୌଡୁଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଜଗତର କୌଣସି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନ କରୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନ କରୁ, ଜଗତର କୌଣସି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏପଟ ସେପଟେ ନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମେ ଦୌଡ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ତେବେ କାଲି ଆମେ ପୁନର୍ବାର ସେଇ 2-3 ପର୍ବରେ ଆଉ 20ଟି ରିୱାର୍ଡ ଅଛି ତାହା ଆମେ ଦେଖିବା। ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ପୁରସ୍କାର ଗୁଡାକ ଅଛି ସେ 2-3 ପର୍ବରେ। କାଲିକୁ ଆମେ ସେଇ ସବୁ ବିଷୟ ଦେଖିବା। ଆଜି ଆମେ 8ଟି ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା। ଆଉ ଏଇ ବାକ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର ମୁଁ କରୁଛି।